قرآن کو سننا فرشتوں کو بھی بہت پسند ہے۔ ایک صحابی قرآن پڑھ رہے تھے، سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، صحابی کا نام تھا اسید بن حضیر، وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، ان کا معصوم بچہ جس کا نام یحییٰ تھا وہ بھی وہیں پر موجود تھا، اور ان کا گھوڑا وہیں پر بندھا ہوا تھا۔ جب وہ سورہ بقرہ پڑھنے لگے اچانک گھوڑا بدکنے لگا، گھوڑا بھاگنے لگا۔ حضرت اسید بن حضیر نے جلدی سے نماز ختم کی، اپنے بچے کو سنبھالا، ڈر گئے کہیں گھوڑا اپنی رسی کو توڑ کر میرے بچے کو کہیں کچل نہ دے، میرے بچے کو کہیں اپنے پیر سے اپنے قدم سے کہیں کچل نہ دے۔ اس کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا، آسمان میں ان کو بدلی نظر آئی، آسمان میں بادل نظر آیا، اور بادل کے بیچ میں کچھ چمکتا ہوا نظر آیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے پیارے نبی کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے نبی کل میں قرآن پڑھ رہا تھا، سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، میرا گھوڑا وہیں پر بندھا ہوا تھا، جب میں تلاوت کرنے لگا تو گھوڑا میرا بھاگنے لگا، بدکنے لگا، میرا معصوم بچہ بھی وہیں پر تھا، میں ڈر گیا کہیں میرے بچے کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو آسمان میں بدلی نظر آئی، بادل نظر آیا، اور بادل کے بیچ میں کچھ روشنی مجھے نظر آئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے اسید، تلک الملائکۃ دنت لصوتک، اے اسید جب تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تیری تلاوت کی آواز سن کر کے فرشتے قریب آ گئے تھے، اور تیرا گھوڑا اسی لیے بدک رہا تھا، بھاگ رہا تھا، کیونکہ گھوڑے نے فرشتوں کو دیکھ لیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم کی تلاوت جب کی جاتی ہے تو فرشتوں کو بھی بہت اچھا لگتا ہے، اور فرشتے بھی قرآن کو سنتے ہیں۔ میرے پیارے سے دنیا میں ہم اور آپ رہتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک اور مخلوق رہتی ہے جس کا نام جنات ہے، جن ہے۔ جنات بھی قرآن کو سنتے ہیں، اور قرآن کو سن کر کے ایک مرتبہ قرآن کو سن کر کے جنات ایمان لے آئے۔ ہم تو رات بھر تقریر سن رہے ہیں، سیمانچل کے جلسے دسمبر جنوری نومبر میں بھرے پڑے ہیں، رات بھر قرآن سن رہے ہیں، ہمارے اوپر تو کوئی چینجنگ نہیں ہو رہی ہے۔ جنات نے ایک مرتبہ قرآن سنا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ جنات نے ایک مرتبہ قرآن سنا اور ایمان لے آئے، اور پیارے رسول کا کلمہ پڑھ لیا، اور پیارے نبی کے اوپر ایمان لے آئے۔ تو کان کا پہلا کام کیا کرنا ہے؟ قرآن کو سننا ہے۔ اور آگے بڑھیے، اس کان کا صحیح استعمال کرنا ہے تو اس کان سے اللہ کے پیارے نبی کی حدیثوں کو سنا کرو۔ میں جانتا ہوں بنگلہ زبان کے بہت سارے وقتہ ایسے بھی ہیں یوٹیوب کے اوپر، ان کے ویورز لاکھوں کی تعداد میں ہیں، لیکن تھوڑی بہت بنگلہ جو مجھ کو آتی ہے اس کی روشنی میں میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ بنگلہ زبان کے وہ مقررین جن کو یوٹیوب پر سننے والے لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور ظاہر ہے ان کو یو پی والے تو نہیں سن رہے ہیں، ان کو آپ کے بہار بنگال کے لوگ ہی سنتے ہیں، ان بنگلہ مقررین میں سے بڑی تعداد کو میں جانتا ہوں، ان کی تقریر میں آپ کو ایک حدیث نہیں ملے گی، ایک قرآن کی آیت نہیں ملے گی، قصے ملیں گے، کہانیاں ملیں گی، لیلا مجنوں کی کہانی ملے گی، موضوع روایات ملیں گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں، بہت اچھے اچھے علماء بھی بنگلہ زبان میں بولتے ہیں، مگر یاد رکھیے شیرشاہ بادیوں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنی نوجوان نسل کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ایسا بنائیے وہ قرآن کو سننے والے بنے، وہ حدیثوں کو سننے والے بنے۔ جس طریقے سے قرآن کو سننا ثواب کا کام ہے، ویسے ہی حدیث کو سننا بھی ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، نظر اللہ امرأة سمع مقالتی فوعاها، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے چہرے کو تر و تازہ کر دے
उस इंसान के चेहरे को फ्रेश कर दे, उस इंसान के चेहरे को खूबसूरत बना दे जो नबी की हदीसों को सुन ले और सुनने के बाद याद कर ले। फेस वॉश लगाने वालों, अच्छा हम मर्द लोग तो बेचारा 1 रुपये का शैम्पू लगा के सर धो लेते हैं। औरतों के शैम्पू, भाई साहब, एक वीडियो मेरे पास आया, एक आदमी नहाने गया बाथरूम में, 1 रुपये वाला शैम्पू लगा करके नहाने, फिर उसी बाथरूम में उसकी बीवी का शैम्पू रखा था। उसने कहा कि देखो इसका शैम्पू कितने का है, रेट देखा तो नहाते नहाते बेहोश हो गया। बीवी के शैम्पू की कीमत 3200 रुपये का शैम्पू लगा करके औरतें नहा रही हैं। चेहरे की क्रीम, चेहरे का पाउडर, आंखों पे लगाने वाला, बालों में लगाने वाला, कितना मेकअप आइटम है मेरे भाई। मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आओ मैं तुमको बड़ा आसान नुस्खा बता रहा हूँ। अगर अपने आप को खूबसूरत बनाना चाहते हो, अपने चेहरे को फ्रेश बनाना चाहते हो, अपने चेहरे को तरोताज़ा बनाना चाहते हो, नबी की हदीसों को सुनने वाले बन जाओ, नबी की हदीसों को याद करने वाले बन जाओ। अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं, अल्लाह ताला उस इंसान के चेहरे को तरोताज़ा रखे जो मेरी हदीसों को सुनता है और याद करता है और दूसरे तक पहुंचाता है। नबी की हदीसों को याद किया करता है। बहुत अच्छा है, सीमांचल के जलसों में औरतों का भी इंतज़ाम होता है, महिलाओं का भी इंतज़ाम होता है, आती हैं महिलाएं, मगर इतने से काम नहीं चलेगा। आपके फरकिया में, आपके अररिया में आप सर्वे करके बताइए कितनी मस्जिदों में औरतों का इंतजाम है और औरतें कितनी मस्जिदों में जुमा की नमाज में आती हैं। जहां तक मैं जानता हूं पूरे सीमांचल में बहुत कम मस्जिदें ऐसी है जहां औरतों का इंतजाम और मस्जिद में जुमा की नमाज में औरत आती नहीं आती। लोग बुरा समझते हैं, लोग ऐब समझते हैं, लोग गलत समझते हैं। नहीं मेरे भाई, जलसा तो साल में 1 दिन होता है और मुझे कहने दीजिए जलसा कम होता है, मेला ज्यादा होता है। अभी कटिहार में एक जगह प्रोग्राम है, उसमें मेरा भी नाम है, मौलाना जर्जी साहब का भी नाम है। एक बहुत बड़ा सा गेट लगाया है वहां के लोगों ने और गेट के एक तरफ खूब बड़ी सी तस्वीर मौलाना जर्जी साहब की और एक तरफ मेरी तस्वीर। अब फोटो वायरल हो गया वो पूरे सोशल मीडिया पर। अब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि अब्दुल गफ्फार साहब क्या कर रहे हैं आप? क्या आप मौलवी हैं कि नेता हैं? आप क्या हैं, पप्पू यादव के बराबर खड़े हो रहे हैं क्या? क्या कर रहे हैं आप? नेतागिरी कर रहे हैं आप? आपके बड़े बड़े बैनर लगे हुए, पोस्टर लगे हुए। मैंने कहा भैया मैं कान पकड़ता हूं, मैंने मना किया है। तो आपका फोटो कैसे उनको मिल गया? मैंने कहा आज के दौर में फोटो हासिल करना कौन सा मुश्किल काम है? वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लो, यूट्यूब से, गूगल से फोटो ले लो, फोटो कौन सा मुश्किल काम? मैंने कहा मैं मना करता हूं। बंगाल में ये चीज़ बहुत दिनों से चल रही थी, सीमांचल में बचा हुआ था मामला, अब सीमांचल में भी शुरू हो चुका है। कटिहार में, पूर्णिया में, अररिया में 1 किलोमीटर पहले से गांव के बाहर गेट लग जाता है। साहब हमारे यहाँ विशाल धर्मीय आयोजन हो गए, बड़ा जलसा हो गए, खूब बड़ो बड़ो वक्ता आसले। क्या है भाई, इतने बड़े बड़े फोटो आप लगा रहे हैं। आप जानते हैं कि फोटो के ताल्लुक से उलमा के कितने सख्त फतवे हैं। ठीक है, हम लोग प्रोग्राम में जाते हैं, बहुत सारे नौजवान सेल्फी लेते हैं, हम मना नहीं करते। हम क्यों मना नहीं करते उसकी भी वजह सुन लीजिए। कुछ लोग सवाल करते हैं कि मौलाना साहब फोटो लेना सही है कि नहीं है? अगर फोटो लेना सही नहीं है तो आप क्यों सेल्फी लेने देते हैं? उसका भी जवाब सुन लीजिए। देखिए उलमा में कुछ उलमा तो वो हैं जो कहते हैं कि फोटो बिल्कुल हराम है, चाहे वो कैमरे का फोटो हो, चाहे वो तस्वीर पेंटिंग वाली तस्वीर हो, सब हराम है। कुछ उलमा का कहना है कि नहीं, कैमरे का फोटो, चूंकि हदीस में तस्वीर के बारे में जो हदीस आई है उसमें यह लफ्ज़ आया है कि तस्वीर बनाने वाला अल्लाह ताला की तख्लीक का मुकाबला करता है। कैमरे वाला मुकाबला क्या कर रहा है? कैमरे से आपने क्लिक किया, फोटो आ गया,
کیمرے نے تو کیپچر کر لیا. کیمرہ ایک عکس لیتا ہے, کیمرہ تصویر نہیں بناتا.